ओडिया भाषा और साहित्य जगतरे एक परिचित ना शंभुनाथ दास। जेतेबेले ओडिया भाषा को नहीं आमे भयभीत हेउ ए भाषार भविष्यत केते दूर, सेमिति एक समय रे कवि शंभुनाथ दास कोलकाता रे अभिजान नामक एक पत्रिका संपादना कले। कोलकाता समस्त ओडिया को नहीं ओडिशार समस्त ओडिया सह मिसी अभियान आरंभ है ओडिया भाषार प्रगति एवं विकास। कवि शंभुनाथ दास कौनसी समय रे निजर स्वार्थ, निजर इच्छा, निजर आकांक्षा प्रति गुरुत्व देई नांती, कारण से जानिछंती निजर जीवन जाति को अर्पण कले मिले जाति प्राण, न मिलिब केबे जातीय जीवन कले हाटे बाटे अन्वेषण। तेणु ओडिया भाषार महत्व पाई ओडिया साहित्यर विकास दिगंत विस्तारित करिबार संकल्प नहीं अभियान आरंभ है एक नियारा भावरे। जो अभियान आज मध्य केवल ओडिशारे नुहे भारतवर्षरे अनन्य। कोरोनार भୟରେ जेतेबेले कबलित हेउथिला कविर कलम मन, सेतेबेले मध्य कवि शंभुनाथ दास शिथिल पालटी जाई नाहांती, सुप्त होई नाही तांको इच्छा एवं आग्रह, भयभीत हेई नाही तांको मनोबल, बरं अधिकरु अधिक दृढ़ीभूत होइछंती। ओडिशा बाहरे थिबा समस्त ओडिया प्रेमी को नहीं ओडिया भाषार विकास पाई अभियान.com माध्यम रे समस्तंक कविता को समस्तंक सम्मुखरे प्रकाशित करिबा पाई चेष्टा करिछंती एवं सफल हेइछंती। ओडिशार एक महार्घ्य पर्व रज पर्व। ए रज पर्वर महात्म्य को ओडिशार दरबार रे भारतर भाग्याकाश रे अधिक प्रज्वलित जाजुल्यमान करिबा पाई शब्द सजाड़ी छंदी, भाव गुंथी छंदी, अर्थ को फेंटी छंदी एवं आपण मानक पाई प्रस्तुत करिछंती रज पर्वर महात्म्य। आसंतु कवि शंभुनाथ दास अभियान र संपादक शंभुनाथ दास आम ओडिया माटीर गर्व एवं गौरव शंभुनाथ दास कर शब्द वर्णाली निग्रत एई रज पर्वर महात्म्य को आमे शुणिबा एवं देखिबा, अनुभव करिबा। ओडिया भाषा ओडिशा माटीर महत्व एवं गुरुत्व। जय जगन्नाथ। प्रिय श्रोता बंधु, आपण माने जानती विश्व मानव समाज को श्रृंखलित करिबा पाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्वपर्वाणी गुड़िक मानवर चेतना को अभिमंत्रित करिथाए। आम ओडिशार सेही भली एक मर्यादा संपन्न, संस्कृति संपन्न, श्रेष्ठ और स्वतंत्र पर्व, जहा उत्कलर गौरव महकित हेबा सहित सामाजिक शांति श्रृंखला और जातीय संगति की उज्जीवित करिथाए। एक नियारा पर्व रज पर्व। एही पर्वर महात्म्य अद्यावधि उत्कलीय जनमानसर अंतराल रे रही जाइछि। आमर गर्व आउ सौभाग्यर कथा एही पर्वर महात्म्य को जानिबा पई प्राबंधिक शंभुनाथ दास एक सुंदर प्रबंध ओडिशा साहित्य समाज को भेटी देइछंती, जेउथिरे पूरी रहिछि ज्ञान रस, प्रेम रस, प्रीति रस तथा भक्ति रस, समाज संस्कार, जातीय संहति और आम परिवेश को शांत, स्निग्ध और निर्मल करिबार निर्यास। सते जेपरि प्राबंधिक महासागर अतल गर्भरू मुक्तार संधान देइछंती। पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करिबा पई, समाज को श्रृंखलित, राष्ट्र को उन्नत करिबा पई एई प्रबंध रे प्राबंधिक
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଏକାନ୍ତ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନନଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଜପର୍ବର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟିକୁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୃଜନାତ୍ମକ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଧରାବକ୍ଷ। ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗ ଜଳ ଓ 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ସୁସଂଗତ ଜୀବଜଗତ। କୋଟି କୋଟି ଜଳଚର ଓ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ନାଳ, ଗିରିବନ, ଝରଣା, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଧରଣୀ ମାତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ବର୍ଣ୍ଣବିଭା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଯେମନ୍ତ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଓ ରହସ୍ୟମୟ, ସେମନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶିହରିତ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ। ସେହିପରି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନବ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟବାଦ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶୋଭାବନ୍ତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି, ଏ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଏହି ଉପମହାଦେଶ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ରତ୍ନଗର୍ଭା ଶୋଭାମୟୀ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ମଣି ସଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତିହି ତାଙ୍କ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୋତ୍କଳେ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମାଦେଶଃ କ୍ୱାପି ନାସ୍ତି ମହୀତଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହିପରି ଉତ୍କଳ ସହ ସମାନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆପାଦ ମସ୍ତକକୁ ସର୍ବଦା ଧୌତ ଓ ସୁବାସିତ କରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଉତ୍କଳ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ତଥା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପାଟଶାଢ଼ୀ ସଦୃଶ୍ୟ ପରିଧାନ କୋଟି କୋଟି ଜନମନ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଗ୍ଧ, ଚକିତ ଓ ବିମୋହିତ କରେ। ପଥରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଶୈବପୀଠ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମା ଶାରଳା, ମଙ୍ଗଳା, ବିରଜା, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣରେ କୋଟି କୋଟି ଜନଗଣକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁବାଶିଷରେ ହିମାତ୍ର କରୁଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅବଲୋକିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ଜୀବନ ଧର୍ମୀୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପରିପୁଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶ ଭାରତର ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁମୟ କରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ରସାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେକ ପୃଥକ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ସେହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଜପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।
ଯାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧରଣୀ ମାତା ବନ୍ଦାପନା ପ୍ରକୃତି ଉପାସନାର ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅଭିମନ୍ତ୍ର। ଅଦ୍ୟାବଧି ରଜପର୍ବ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରଜପର୍ବର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରସ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ପାଠିକା ବା ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଗଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହାତ ଚକିରେ ପାଦୁକ ପରାୟ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ସଂଖ୍ୟେ ମାତ୍ର। ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଖକଗଣ ଯେତେବେଳେ ପରାଭୂତ ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଖକ ଯେ ଅମୃତ ରସପରାୟ ରଜ ଉତ୍ସବର ରସଭାଣ୍ଡରୁ ରସ ନିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ତଥାପି ଜିଗୁସୁ ଭାବୁକର ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁରେ ଅବଲୋକିତ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଓ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରସାମୃତ ଘୃତ। କ୍ଷୀରକୁ ଛନ୍ଦି ମନ୍ଥି ଓ ଦଗ୍ଧ କରି ରସାଳ ଘୃତ ନିଗ୍ରତ କରି ସକଳ ଜନଗଣକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଇବା ଲେଖକଙ୍କର ଏହା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଲେଖକ ଏହି ନିବୁଜ ରସଭାଣ୍ଡରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠାଇ ତାର ମହକ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଇତ୍ୟବସରରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠାଇବା କ୍ଷଣି ଲେଖକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅନୁସ୍ୱରିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରଜ ରସ ରାଗ ଚୋଖୀର ଝଙ୍କାର। 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ ଆମ ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ପାଳନେ ଶୁଭ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ ସ୍ମୃତି ଧର୍ମ କର୍ମ ସଚେତନ ସଂସ୍କାର ସଂହତି ଧ୍ୟାନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମାନ ମହତ ସ୍ମୃତି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗୃତି ଉତ୍କଳ ଗରିମା ଗାନେ ପୁଣ୍ୟ ଭାରତୀ ରଜ ପରବ ଉଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ସୁବାସ ଭାବ ଭକ୍ତିର ପୀୟୁଷ ହୃଦେ ଉଲ୍ଲାସ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରକୃତି ଶୁଭ ସମ୍ଭୂତା ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂହିତା ଦିଏ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରକୃତି ପୂଜନ ଆଭାସ ବିଧି ବିଧାନ ସୃଜନ ଅମୃତ ରସ। କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଔପଚାରିକତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ। ଏହାକୁ ଆହରଣ କଲେ ଭ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପାଠ ଧରାଇଲା ବେଳେ କିଛି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳଣାର ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂସ୍କାରକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦକ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପକ ପରମ୍ପରା ସେହି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠାନ୍ତ ଓ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର
ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ରଜ ମଉଜ ଭାବି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଖେଳକୁଦ ଓ ଖିଆପିଆ ତଥା ମଜା ମଜଲିସ୍ କରି ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ରଜ ଅର୍ଥ ରଜସ୍ୱଳା। ପରିବାରର ଏକ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରଜସ୍ୱଳା ବା ଋତୁମତୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କାରଣ କନ୍ୟାଟି ପ୍ରସବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟାଟିକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନରେ ଶଙ୍ଖୁଳିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଓ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ମା ଧରିତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା ଦିବସ। ମା ବସୁମତୀ ତଥା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ଋତୁମତୀ ହେଲେ ତ ପ୍ରସବ ଶକ୍ତି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ଏବଂ ତା ଗାତ୍ରର ସୁନେଲି କ୍ଷେତରେ ହସି ଉଠିବ ଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, ଭରି ଉଠିବ ବୃକ୍ଷଲତାର ଫୁଲ ଫଳର ଅମୃତ ଆହାର। ସମ୍ଭବତଃ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମାଜକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଆସୁଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହେଲା ଏବଂ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ପୃଥକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ଅରୁଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଳ ଓ ଆଲୋକରେ ରଜସ୍ୱଳା ମାତା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳି ବୃକ୍ଷଲତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପରଖୁଥିଲେ ବି ତ୍ରେତା ଯୁଗର କାହାଣୀ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ମରଣ ହୁଏ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କ୍ରନ୍ଦନର କମନୀୟ ସ୍ୱର। ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି, ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି। ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି, ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି। କହିବ ମୋ କାନ୍ତକୁ ମାରିବେ ରାବଣକୁ, କହିବ ମୋ କାନ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେ ରାବଣକୁ। ଆଣିବେ ମୋତେ ବେଗି କରି, ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି, ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି। ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ସୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାସ୍ତାସ୍ଥ ବନ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବନ୍ୟଦେବୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଉଆସରେ ନ ରଖି ଲଙ୍କାସ୍ଥ ସେହି ବନ୍ୟଦେବୀ କୋଳରେ ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। କ୍ରନ୍ଦନରତା ଶିଶୁକୁ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ଖାଲି କୋଳେଇ ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ହିଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମା ତାର ଶିଶୁର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ବନ୍ୟଦେବୀ କୋଳେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେବୀ ସୀତା ବନ୍ଦୀ। ଏପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ ଜରିଆରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ
ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଥାଏ। ଦେବୀ ସୀତା କୌଣସି ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷରେ ରଜସ୍ୱଳା ହେବାର ଜୀବକଣିକାର ଥିଲା ଅଭାବ। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କରିଥିଲା ସଂକ୍ରମିତ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାରେ ରହିଥାଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋଚନା ଅବକାଶ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ, ପରିପୂରକ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହା ସଭିଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆହାର ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଜ୍ଞାତସାର ମାତ୍ର, ପରନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଆମର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ପାର୍ଥିବୀ ମା ସୀତା ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ବୃକ୍ଷ ଅଶୋକ ସତେକି ଭଗ୍ନୀଦ୍ୱୟ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଯେମନ୍ତ ପୁଷ୍ପିତ ଏବଂ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦେବୀ ସୀତା ସେମନ୍ତ ପୁଷ୍ପିତା। ଏମନ୍ତ ନିର୍ଯାସରେ ଲେଖକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ପରଶ ଅଶୋକ ବନହରସ, ମନ ଅତୀବ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପୁଷ୍ପିତ। ଅଶୋକ ଫୁଲରେ ଗଭା ଜାନକୀ ଦିଶନ୍ତି ପ୍ରଭା, ଶୁଭ ପୁଷ୍ପିତାର ଆଭା ଯେ ଶୋଭାବନ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗୁ ଝରେ ଶୁଭ ଆଶିଷ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ। ମାନବୀ ରୂପରେ ଦେବୀ ସୀତା ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠାନ୍ତ ମାସାନ୍ତ ଶୁଭ ଦିବସରେ ହୋଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପବତୀ। ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ କେତେ ଦୁର୍ବିସହ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଚକ୍ଷୁ ହୋଇଯାଏ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ। ଏହି ଶୁଭ ଦିବସଟି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରେ ଶେଷ ରଜର ପରଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବେ ଚନ୍ଦନର ବାରି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଇଥିବେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଭା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବେ ପାଦରେ ଅଳତା, ବନ୍ୟଦେବୀ ଦେଇଥିବେ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପର ମହକ, ପବନ ଦେବତା ଦେଇଥିବେ ଧୀର ସମୀରଣ। ଆହା, କି ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ! ଏହି ଧୀର ସମୀରଣରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିରେ ରୋପଣ କରିଦେଇଥିବେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳରେ, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ, ଯାହା ହୋଇଥିବ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସୂତ୍ରପାତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ରଜପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମହାର୍ଘ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥ ହିଁ ମା ବସୁମତୀ, ମା ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀରାଣୀ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି 3 ଦିନର ରଜପର୍ବ ସମୁଦାୟ 5 ଦିନର। ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦିବସକୁ ସଜବାଜ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ରଜୋତ୍ସବର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିବା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖି କୃଷି କର୍ମ ଉପକରଣ ସଫା କରି ରଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲଗାଇବା,
ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ଅବା ଶକ୍ତ କାଠ ବାଉଁଶ ପୋତି ପଟା ଝୁଲି ଏବଂ ଘରପିଣ୍ଡା ଓରାରେ ଦଉଡ଼ି ଝୁଲି ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ତାଳ ବାହୁଙ୍ଗା ଫମ୍ପଡ଼ାରେ ପାଦୁକା କଠଉ ତିଆରି କରିବା, ଫଳମୂଳ କ୍ରୟ ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା, କ୍ରୟ କରିବା, ଉଠା ଚୁଲି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଜବାଜ କୁହାଯାଏ। ରଜ ପର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସବୁ କିଛି କଳୁଷତ ଏବଂ ଆବିଳତା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ନିଷ୍କପଟ ହୋଇଯିବାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ। ଏପରିକି ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତିର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମାନୁରାଗ, ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସରଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଉଠେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ। ବଡ଼ ଭାଇ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପଟା ଝୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ ତ ଭଉଣୀ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ତା ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗାଉଥିବ, ପଟା ଝୁଲି କଟମଟ ମୋ ଭାଇ ମଥାରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ପରିବାରର ଲଘୁଜନମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଜନମାନେ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ରଜ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବା ନିହାତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ। ଅଧିକନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପରସ୍ପର ମିଠା ପିଠା ପଣାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ଭାଷଣ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୋଭନୀୟ ମୋହନୀୟ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ରଜ ପର୍ବକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ କୃଷକମାନେ ଧରଣୀ ମାତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି କୃଷି କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଲେଖକମାନେ ରଜ ପର୍ବକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁକାୟିତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଧାନ ଚାଷ ତଥା କୃଷିକର୍ମଣର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜମିକୁ ହଳ କରିବା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ଦିବସରେ ସେଦିନ ଜନକ ଋଷି ଆଶ୍ରମର ଜମିକୁ କୃଷକ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୁଭ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ କହେ। ସୁତରାଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉପାସନା ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରଜ ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ମାସାନ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିବସ ପ୍ରଥମ ରଜ ବା ପହିଲି ରଜ। ଏହି ଦିନଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମୟ ହିଁ ରଜ ଉତ୍ସବର ଅତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ରଜସ୍ୱଳା ମା ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ କଷଣ ଖନନ ଓ ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଳ ଗଛ ବାହୁଙ୍ଗା ବା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପାଦୁକା କଠଉରେ ଭୂମିରେ 3 ପାଦ ଯାଇ ମା ଧରିତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ବସୁଧା ବକ୍ଷକୁ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଦୋଷରୁ
क्षमा निवेदन पाई। परिवार सभिए स्नान पर नववस्त्र परिधान करवा पूर्व दिन प्रस्तुति खाद्य मिठा पिठा और सुस्वाद फल इत्यादि आप्यायित हेबा। छोट पिला और युवती माने देहरे हलदी हाथ मेहेंदी पादरे अलता केशरे बासना तेल बोली नववस्त्र सज्जिता होई दोली खेलिबा लुडु तास पुची खपरा काती दौड़ी डिया खेलिबा युवक माने बागुड़ी कबाड़ी डुडु खेलिबा एवं वयस्क लोक माने तास पसापाली खेलिबा आनंद उपभोग करिबा इत्यादि रे समय बितेई थांती। घर कर्ता सेमानकर विवाहिता भग्नी बा कन्या घर को पिठा मिठा और फल नहीं बंधु बांधव सहित भेटाभेट हेबार भी परंपरा रही। विशेष करी एही पर्वरे पिलाठू बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत समस्ते हसी हसी खिलीपान खाइबार मजा आनंद उपभोग करिथांती। एसबु विधि व्यवस्थार अंतराल रही थाए भरपूर संस्कार संहति स्नेह श्रद्धा और भक्ति प्रीतिर रसामृत। सारा वर्ष कठिन परिश्रम करुथिबा कृषक श्रमिक मानकर विश्राम दूर दूरांतरे रहुथिबा लोक मानकर घर बाहुडारे श्रद्धान्वित आत्मीय परिजन मानकर स्नेहानुभव भाई भाई मध्यरे रहिथिबा मनोमालिन्यर दूरीकरण खेलकूद और नृत्य गीतरे शारीरिक और मानसिक शक्तिर अभिवृद्धि पिलामानक मानसपटरे संस्कृति परंपरार महक सृष्टि करिबा युवपीढ़ी हृदय समाज संस्कार और जातीय संहति चेतना तथा देशप्रेम जाग्रत करिबा जनसाधारण हृदय सत्य शांति भक्ति प्रीति और अहिंसार भाव उद्रेक करिबा नारी मानकु श्रद्धा सम्मान और सुरक्षा प्रदान करिबा तेल लुण संसार मध्यरे सुमिष्ट पिठा पणार स्वाद अनुभव करिबा चिरा मैला बा जीवाणु रहित पुरुणा पोशाक को परित्याग करी नव वस्त्र परिधान करिबा पानपत्र गुआ महुरी धनिया लवंग अलैचरे खिली पानरे रहिथिबा खाद्य हजम प्रक्रिया सहित रोग प्रतिरोधक शक्ति को शरीर रे धारण करिबा इत्यादि बहुविध उपकार आम जीवन पाई आम समाज पाई जहाँ प्रयोजन होइथाय। एही परिप्रेक्षी रे दोली खेल संबंध रे किछि सारगर्भक और रसात्मक स्वाद चित्रण करने को लेखक एकांत विह्वलित। दरिद्र शिशुठारू आरंभ करी राजा महाराजा पर्यंत समस्ते उल्लसित हृदय दोली खेलिबा को आग्रह प्रकाश करती एवं दोली खेल रे मजा अनुभव करती। दोली खेलर स्वादानुभव एते मीठा जे प्रेम संभोग को बहु पछरे पकाई अमृत आस्वादन पराय वैकुंठ बिहारी पुष्पक दोली लेखक अंतचक्षु को उन्मीलित करिदिए। पौढ़ विदग्ध प्राबंधिक क्षण क्षण के पालटी जाती तरुण अरुण कवि। आमर्त्य वैकुंठ दोली शोभावंत खेल रे सर्वे सौक नंद राजा घरे श्रीकृष्ण दोली रे उआसे उठे महक। आहा की सुंदर कुंज बने प्रेम दोली रे जे राधा कृष्ण। आहा दोली रे जे राधा कृष्ण मनरे उल्लास हृदय उन्माद जीवन हुई तृप्त। शोभन उत्कले रज परबरे दोली खेले कन्यागण। आहा दोली खेले कन्यागण। आहा की सुरम्य ए रज मौज। आहा की सुरम्य ए रज मौज कवि मानस हरण। वास्तविक आम राज्य रे आम देश रे आम समाज रे कन्या मानकर अन्य खेल अपेक्षा दोली खेल रे
ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବେ, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେହିମାନଙ୍କର ଏହି ରଜସ୍ୱଳା ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇ ଅତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତାରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୋଳି ଖେଳର ସଂରଚନା। ସେହି ଋତୁମତୀ ଅବସରରେ ଦେବୀ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ବସାଇ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେବୀ ସୀତା ଏକାଧାରରେ ମାନବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବସୁମତୀ। ଅତଏବ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ଏକାଧାରରେ ମାନବୀ ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଓ ବସୁମତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅଧିକନ୍ତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗୋ ପୂଜା କଲେ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ଅବଶ୍ୟ ବିଧିର ବିଧାନ। ତା ପରଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଘର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ପୁଷ୍ପ ଆମ୍ବଡାଳ ଖଚିତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସୁଶୋଭିତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ। ପହଲି ରଜରେ ଯାହା କର୍ମବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ପୋଡ଼ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତାହାର ମହ ମହ ବାସ୍ନା ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ମନ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ହୋଇ ଲେଖନୀ ଗର୍ଭରୁ କାଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଅଧୀନ ଲେଖକ। ରଜ ପରବରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଖିଲି ପାନ ମୁଖେ ଫୁଟାଇ ହସ ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳି ଗାଁ ଝିଅ ମାନେ ପିରତି ରଚନ୍ତି ଭାଇ ସାଇ ଘର ବୁଲି ନୂଆ ଜାମା ପଟା ଭାରି ସରସ ପୋଡ଼ ପିଠା ସ୍ୱାଦ ମନେ ହରସ ଆମ ଘରେ ଉଠା ଚୁଲି ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି କଲିକତାରୁ ତ ମିଠେଇ ଖଜୁରୀ କୋଳି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ ଶେଷ ରଜ। 3 ଦିନ ରଜ ଉତ୍ସବର ବିଧି ବିଧାନରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କଲେ ଅବା ଅନୁଭବ ନ କଲେ ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁତରାଂ ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ଭଳି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶେଷ ରଜରେ ଖିଆ ପିଆ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏତେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ, ଏତେ ରସାତ୍ମକ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କବିତା ପୁଷ୍ପିତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ରଜ ପର୍ବ ମହକିତ ହୁଏ କଲିକତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ାରେ, ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠାପଣାରେ, ଆମ୍ବ ପଣସର ସୁମିଷ୍ଟ ବାସ୍ନାରେ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଫୁଲ ପକା ବେଣୀରେ, ନୂଆ ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଶିଶୁ କିଶୋରଙ୍କ ଖେଳକୁଦରେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପଟାଝୁଲି ଖେଳରେ, ତୋଟା ପଡ଼ିଆରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାନଖିଆ ପାକୁଆ ପାଟିର ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରଜ ମହକୁଛି ଘରେ ଘରେ ଶାଗୁଆତି ଝୋଳରେ, କ୍ଲବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନରେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଛିନ୍ନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନତାରେ, ପାର୍କରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଇପ୍ସିତ କାମନା ବାସନାର ଚରିତାର୍ଥରେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କାକୁସ୍ଥ ବଦନରେ, ଆଉ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପାଲଟିଥିବା କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଲଳିତ କବିତା ପାଠ ଝଙ୍କାରରେ। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା
ରଜ ବିଶେଷାଙ୍କ ଉନ୍ମୋଚନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଉ ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଇସ୍ତାହାରରେ। ଶେଷ ରଜର ପରଦିନ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ଯାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଏବଂ ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ, ଯଥା ରଜ ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ରଜ ପର୍ବର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାତସାର ହୁଏ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଏହି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିବସରେ। ସେଥିପାଇଁ ରଜ ପର୍ବ 3 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ 5 ଦିନ ଯାକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ କର୍ମବିଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଘରର ଅଗଣା ଅବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଖଟୁଳି ଓ ଶିଳପୁଆ ରଖି ପାନ, ଗୁଆ, ଦୁବ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ତାଳେ ତାଳେ 3 କଳସ ହଳଦୀ ଜଳରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ଅଶୋକ ବନରେ ରଜସ୍ୱଳା ମା ସୀତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖଦ ତଟ୍ଟା ଆଜି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଏହି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଦିବସକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଦିମ ଶବ୍ଦ ମହିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହି ବସୁମତୀ ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂଯୋଜିତ ଆବାହନୀ ସମ୍ବୋଧନ ମହିଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରବାହମାନ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହି ମହିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁକୁ ମହାବାହୁ, ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତା କରି ଆରାଧନା କରାଗଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହମାନ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏବଂ ଭାବଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚଳିତ ମହାସ୍ରୋତରେ ମହିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଏକଭୂତ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଅନେକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଭାନୁକୂଳ ପୂଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶୁଭାନୁକୂଳ ଅର୍ଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଜୟା ଦଶମୀର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ସେହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ଗୁରୁବାର ଦିବସରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାତସାର ଥାଉ କି ସେହି ସଜ୍ଜିତ ଧାନ କେଣ୍ଡାର ଶସ୍ୟ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, କ୍ଷୀରି, ଜାଉ, ପିଠା ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ଫାଲ୍ଗୁନ, ବୈଶାଖ ଅବା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମାଣ ଉଠା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜନଗଣ ଧାନ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନୈବେଦ୍ୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାପରେ ସେମାନେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରେ ଏହି ପର୍ବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ରଜପର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ତଥା ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ରଜପର୍ବର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭଳି ରଜପର୍ବ କୃଷି ଆରମ୍ଭର ପର୍ବ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ କୃଷି ଅମଳ ଓ ଉପଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ରଜପର୍ବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ସୌରମାସ ଗଣନରେ ପାଳନ କରାଯିବା ବେଳେ ଏହାର 3 ମାସ ପରେ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଗଣନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜପର୍ବରେ
ଖେଳକୁଦର ଅର୍ଥ କୃଷିକର୍ମ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର, ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆଖାଇରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଅର୍ଥ କୃଷିଜାତ ଫସଲ ଆମଦାନୀରେ ଉଲ୍ଲାସ ବିଭୋର। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚମ୍ପାଧାନ ବା ଶୁକ୍ଳର ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରୁଆ ଧାନ ବା ଶୁକ୍ଳର ଭୋଗ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟାର୍ପିତ। ରଜ ପର୍ବ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାରୁ ସେମନ୍ତ 5 ଦିନ ପାଳନ ଓ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ପିଠା ପଣାର ମହକ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭେଟଭାଟ ଓ ମାନ ଅଭିମାନ ଦୂରୀଭୂତ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମ୍ଭାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଭ୍ରାତୃପ୍ରୀତି, ମୈତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତି, ସଂହତି ଉଭୟ ପର୍ବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଉଭୟ ପର୍ବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର୍ମ ଅବଧାରିତ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବ ତଥା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରଣୀୟ। ନୂଆଖାଇ ମହୋତ୍ସବର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ। ରାତ୍ରିରେ ମହାକାଶରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆକାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ସମବାୟ। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷିମାନେ ହେଲେ ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୁତର୍ଷି, କାଣ୍ଡର୍ଷି, ପରମର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଓ ଦେବର୍ଷି। ସେଦିନ ଏହି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଆରାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7ଟି ଋଷିକଳ୍ପତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାୟକ ବାଞ୍ଛିତ ବୃକ୍ଷ ବା ସ୍ୱର୍ଗବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି 7ଟି ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଦୀପ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଦୀପ ଆରାଧନାରେ ନୂଆଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଜ ପର୍ବର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କର ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ, ଯାହା ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମହକିତ ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାବସ୍ତୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବସରରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ନ ଯାଉ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତନ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପୂର୍ବଦିନ ଲୋକମାନେ ସଜ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବାବେଳେ କେବଳ ରଜୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନକୁ ସଜବାଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଜୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନକୁ ଶେଷ ରଜ ବୋଲି କାହିଁକି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ସୁତରାଂ ରଜ ପର୍ବର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ମାର୍ମିକ ବିସ୍ତରଣ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିଶୋରୀଟିଏ ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ରଜସ୍ରାବ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରଜସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗଣନାନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚମ ଅବା ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ଓ ବନ୍ଦାପନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମା ବସୁମତୀଙ୍କର ରଜସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଦିବସକୁ ପହିଲି ରଜ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସକୁ ଶେଷ ରଜ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନିତ ପହିଲି ରଜର ପୂର୍ବଦିନକୁ ସଜବାଜ ନାମକରଣ କରାଯାଇ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଜୋତ୍ସବରେ ସଂଲଗ୍ନ କରି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନକୁ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିମାରେ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ବସ୍ତୁତଃ ଚାଷତରତର ବଣିଜ ମଠ ଲୋକକଥାକୁ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉଙ୍କି ମାରିବ ନାହିଁ ଅବା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଧାରାବାହିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ
ଦିବସ ଫମ୍ପା ନ ରଖିବା ରଜୋତ୍ସବ ସଂରଚନାର ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୃଷିକର୍ମ କରିବାକୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି କୃଷିର ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ଖୁସିର ପର୍ବ ରଜ ମଉଜ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ରଜ ପର୍ବରେ ମାତା ଧରିତ୍ରୀ ଗାତ୍ରରେ ଦହନ ଓ ଖନନ ନିଷେଧ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ସର୍ବଜ୍ଞାନଗମ୍ୟ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରସ। କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ସର୍ବେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ସହବାସ ବା ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହି କ୍ଷତି ସାଧାରଣ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ପୌରୁଷତ୍ୱ ହାନି ହେବା ଏବଂ ପୁରୁଷ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜରାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ, ତୃତୀୟରେ ପୁନଃ ଗର୍ଭଧାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ ମନୁସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ନୋପଗଛେ ପ୍ରମତୋପି ସ୍ତ୍ରିୟ ମାର୍ତ୍ତବ ଦର୍ଶନେ ସମାନ ଶୟନେ ଚୈବ ନ ସହିତ ତୟା ସହ ରଜସ୍ୟା ବିପୁତାଂ ନାରୀଂ ନରସ୍ୟ ହ୍ୟୁତା ଗଛତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା ତେଜୋବଳଂ ଚକ୍ଷୁରାୟୁଷ୍ୟବ ପ୍ରଇହତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ବି କାମାତୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସହବାସ ବର୍ଜନୀୟ। ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତେଜ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ଆୟୁ କ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ମନୁସଂହିତା ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ତ୍ରୟସ୍ତରୀୟ ସଂହିତା ଓ ଅଙ୍ଗିରସ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, କଶ୍ୟପ ସଂହିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲାବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହାର କୌଶଳ ସରକାର ବୋଧହୁଏ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମର ବୈବାହିକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ନାମଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ନାମ ଗୁରୁ ଓ କନ୍ୟା ଗୁପ୍ତରେ ସାଂସାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସହବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବାପିଢ଼ି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ସମ୍ଭୋଗ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି କରି ନିଜର ଅଳ୍ପାଂଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ମାତୃତ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ଆଜୀବନ ଗୁପ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ, ଗୁପ୍ତ ବିଳାପ, ଗୁପ୍ତ ଅନୁତପ୍ତରେ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ବି ଗୁପ୍ତ ଘା କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସମାଜ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ହିଁ ରଜପର୍ବର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଖାଲି ରଜପର୍ବର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନରସ ଆହରଣ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଦୁଇ ପରସ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ଭିତରେ ସୁମଧୁର ନଡ଼ିଆ ରସ ଥିବା ପରି ଏହିଭଳି
ଜ୍ଞାନ ରସ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ତଥା ବହୁ ଭିତରେ ହିଁ ଲୋକାୟିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକାଧାରରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରଜସ୍ରବା ନାରୀ ପୂଜାପୂଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ କରିବା ଅଭିଧେୟ ଏବଂ ଦୂରଦୂରସ୍ଥ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ଦେଶ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଗରେ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ, ସେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ, ନିର୍ମଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅକାଳ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ରାବଣ ନିଧନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତି ଅସଦ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ କୂଟଚକ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଃଶାସନ ବିନାଶ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଳିଯୁଗରେ କନ୍ୟା ନିର୍ଭୟା ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ ସିଂ, ମୁକେଶ ସିଂ, ପବନ ଗୁପ୍ତା ଓ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଯଥାର୍ଥର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନାରୀ ଦେବୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତଥା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରଜ ପର୍ବକୁ ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ରଜସ୍ୱଳା ମାନ୍ୟକାରୀ ଦହନ ଖନନ ଅବଶ୍ୟ ନିଷେଧ। ଆମ୍ଭେ ଯେମିତି ଆମ ଔରସରୁ ଆମ ବଂଶ ବା କୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଶା କରିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ସଂସାରର, ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସର୍ବଦା ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁର ଫଳ ଫୁଲ ଆଶା କରିବା। ଅନ୍ୟଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ିରେ ଫସଲର ଗଜା ଧୋଇ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ସବୁଜ ଫସଲକୁ କୀଟ ଦଂଶନ ବା ସୁନାର ଫସଲକୁ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସନରେ କୃଷିଜୀବୀ, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଏବଂ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ସମସ୍ୟାରେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନଶ୍ଚ ରଜ ପର୍ବରେ ପୋଡ଼ାପିଠା ଓ ଖିଲିପାନର ଆଦର କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସକଳ ବିଷୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ବିନୋଦ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସ୍ପୃହଣୀୟ ହେବ। ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା, ରଜ ପାନ ଓ ରଜ ଦୋଳି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ରଜ ପର୍ବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପର୍ବର ନାମ ସହିତ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବ ସହିତ ପଦାର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପଦେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଜିକୁ ଏକତ୍ର ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ଉଷୁମ କରି ସେଥିରେ ପାଣି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଚିନି ଓ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ରାନ୍ଧିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଣ୍ଡ କରି ତାପରେ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ମଧୁର କାଠି ଓ କିସମିସ ପକାଇ ଗରମ ମଣ୍ଡକୁ ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତଳ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଥିବା କ୍ଷେପଣ କରି ପୋଡ଼ିଲେ ତାହା ପୋଡ଼ପିଠା ହୁଏ। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧିଆ ବା ଆମ୍ବିଳା ନ ହୋଇ ସତେଜ ସ୍ୱାଦମୟ ରହିଥାଏ। 3 ଦିନ ଚୁଲି ଜଳିବ ନା ବୋଲି ଏହି ପିଠା ସଜବାଜ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠା ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନର ଶେଷ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଧର୍ମଯୋଗୀ ଓ ପଞ୍ଚସଖାର ଅଗ୍ରଜ କବି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ
ଭଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ ଭଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଜନ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଭଜନ ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ଖାଇବାର ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ରଜପର୍ବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଅଛି। ଯଦିଓ ରଜପର୍ବକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଖିଲିପାନର ମହିମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ବଦ୍ଧ ପରିକର। ଯେମିତି ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ, ସେମିତି ପାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରାଣ। ପରାଣ ଶବ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଗ। ଏହି ସ୍ୱରାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଭକ୍ତି ଚେତନା ଭାବ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଖିଲିପାନ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଖିଲିପାନ ସ୍ୱରାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରସ ରହିଛି, ତାହା ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପାନ ସ୍ୱରାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିରସ ରହିଛି, ତାହା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ବନ୍ଧନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାର ସୂତ୍ର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମିଠାପାନ ସ୍ୱରାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହକ ଭରି ରହିଛି, ତାହା କିଶୋରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଓଠକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ମୁଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଭାସ୍ଫୁଟନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତିରଣ ସଞ୍ଚାର କରି ପ୍ରାଣରେ ମାଦକତା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଭାବୁକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା କବିତାର ଅଳପ ଲେଖାରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମା ସାରଳା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଏଣ୍ଡୁରି ବାସନା, ରଜ ପର୍ବେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଶୁଭ ବିଜୟରେ ଦଶହରା ମଣ୍ଡା, ଦୋଳ ପର୍ବେ ଘି ପିଠା। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଠା ପାନ ଖାଇ ଓଠକୁ କରିଛି ନାଲା, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜର୍ଦା ପାନ ଖାଇ ଛକରେ କରୁଛି ପାଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳଦାନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ମା ବସୁଧା ପିଠି ଓଦା, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ମହକୁଛି ମାଟି, କବି ରମିବେ ସୁନନ୍ଦା। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ଧରଣୀ ଗାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଖନନରେ ଶୁଭକର୍ମ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ପରେ ମାଙ୍କୁ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବା ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଅତି ବଡ଼ ମହାନତାର ନିଦର୍ଶନ ତଥା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ଶୋଭବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ଆବେବିକ ଆହ୍ୱାନ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭାରି ସନ୍ତୋଷ, ବସୁଧା ହସିବେ ହୋଇ ହରସ, ଜଳାଇବା ଏବେ ଚୁଲି, ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆସ, ବଗିଚାରେ ଗାତ ଖୋଳି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରମ୍ପରା ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ତଥା ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ସୁଶୋଭିତ କୃତ୍ରିମ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବନ ବୃକ୍ଷ ତଥା ବେଲ, ଲିମ୍ବ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କୁରୁମ, ଶିମ, ଚନ୍ଦନ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ଝାଉଁ, କରଞ୍ଜ, ବର ଓସ୍ତ, ୟୁକାଲିପଟାସ, ମହୁଲ, ଦେବଦାରୁ, ଗମ୍ଭୀରୀ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ରଜ ପର୍ବର ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ଉପବନ ବୃକ୍ଷ ତଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ଗୁଆ, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଟଭା, ଆତ, କଇଁଥ, ଜାମୁ, କାଜୁ, ବାଦାମ, ଡାଳିମ୍ବ ଓ ଅଁଳା ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଗଛ ଏବଂ ବଉଳ, ମଲ୍ଲୀ, ମାଳତୀ, ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ଜୁଇଜାଇ, କଦମ୍ବ, ଗୋଲାପ, ହେନା, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କୁସୁମ, ଅଶୋକ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଚମ୍ପା, ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ଦିଗରେ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାର ହେବ ଯେ ପ୍ରାୟ
ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଏବଂ 21 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେକୌଣସି 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଏବଂ ଯେକୌଣସି 5 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ବିଧେୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉପୁଜିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସହିତ 5 ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଶୁଭ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଦାରୁ ଉପଯୋଗ ହେଉ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ରହୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ସମାଜର ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯଥା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଅବା ଦଶା ମହାଦଶା ପ୍ରଶମନ ନିମନ୍ତେ ତଥା ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନବାଗତ ଦମ୍ପତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବରଗଛ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ମାଙ୍ଗଳିକ ଲଗ୍ନରେ ଶୁଭ ପରିଣୟ ନୀତି ନିୟମରେ ଶୁଭ ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମୀୟ ସୁକର୍ମ ପରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁଜନ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ରୋପଣ କଲେ ଶିବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କଦମ୍ବ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅଗଣାରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଝଙ୍କାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ ପରିବାରକୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିପଦ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଘରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରରେ ଅନତି ଦୂରରେ ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଗଛ ରହିଥିଲେ ବିଷଧର ଗୁଡ଼ିକ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ ସାଂସାରିକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା କ୍ରୋଧ ପ୍ରତିହତ ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଏବଂ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ କେବଳ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲେ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ଲାଲ ଓ ଧବଳ ଗୁଞ୍ଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଜନବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କଦମ୍ବ, ତୁଳସୀ, ଅଁଳା କୋଳି, ପାଟଳି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ ଏବଂ ଚମ୍ପା ଗଛ ସହିତ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବା ହର ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ, ବେଲଗଛ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଅରଖ ଗଛ, ଦୁଦୁରା ନାଗେଶ୍ୱର, କନିଅର ଗଛ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ରହିଥିଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଂଯୋଜିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବା ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଖାଲି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କି ବରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷଲତାର ସହାୟ ଏବଂ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନବିଶ୍ୱାସ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ନହେଲେ ବି କିଞ୍ଚିତ୍ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯେପରି ବଉଳ ଗଛ ଘର ଅଗଣାରେ ରହିଲେ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଦ୍ରା ଗଛ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଡ଼ିଲେ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଦୋଷ ବା ସମ୍ଭାବିତ ବୈଧବ୍ୟ ସୂଚନା ଥିଲେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଏକ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରାଇ ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ବରପାତ୍ର ସହିତ ଶୁଭ ପରିଚୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଯେ ବେଳର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଶୁଭ ପରିଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳତଃ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଜଳି ମରିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିବାହିତା ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ବିବାହ ଅଶୁଭ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଦିନ ବେଳ କାଳ ଶୁଭ ନଥାଇ ଜରୁରୀ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ବରଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ
ମାନବ ନିଜର ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ବରଗଛକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବରଗଛ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜେ ବରଣ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ନିମନ୍ତେ ଲିମ୍ବଦାରୁ ଛେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ମାନବ ସମାଜକୁ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷମା ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ଆମ୍ଭର ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସୁତରାଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଖାଲି ଯେ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ମାନବୀୟ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନାନ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଳନ ପାଳନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଅନବରତ ବାରି ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କୃଷିକର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ମା ବସୁମତୀ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲାଇ ଦିଏ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ପସରା, ଫଳର ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର। ଉପସଂହାରରେ ଜନମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଢଗ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାଦ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯଥା ବନସ୍ତେ ଡାକଇ ଗଜ, ବରଷରେ ଥରେ ଆସୁଛି ରଜ, ଆସ ହେବା ସଜ ବାଜ। ବନସ୍ତ ଅର୍ଥ ବନ୍ୟ ଦେବୀ, ବନସ୍ତରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବାହନ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଅଶୋକ ବନରେ ମା ସୀତା ତଥା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖଦ ରଜସ୍ୱଳା ଦିବସକୁ ଏବେ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶୁଭ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ବରଦାନ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ଦେଖ ମୋ ଗାତ୍ରରେ ଭରପୁର ଅଛି ଆହାର ପାଇଁ ଫଳ, ବିଳାସ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ, ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଘରକରଣା କାଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ, ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଡାଳପତ୍ର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆଧାରିତ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେରମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ବନ୍ୟ ଦେବୀ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ, ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଙ୍କୁରିତ ସୁଶୋଭିତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଅରଣ୍ୟରେ ଏମନ୍ତ ମୋହନୀୟତାକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣକୁ ଉନ୍ମିଳନ କରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଡାଳ ଭୂମିରେ ରୋପଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାଳକୁ ଜୀବିତ ଓ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଆସିଛି। ଏହାକୁ ବୋଧିଧର୍ମ ବା ପବିତ୍ରକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେପରି ବେଲ, ଲିମ୍ବ ଓ ତୁଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛକୁ ଜାଳେଣୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଭେଦ ବିଷୟ, ଯାହା ଏକ ଗଛପତ୍ରର ରସ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଲତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଜାତୀୟ ଥାଲଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ସେବନ କଲେ ପେଟର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେବନ କଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୃମି ଜୀବାଣୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଷ୍ଠ କର୍କଟ ନିରାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସଜନା ଶାଗର ରସପାନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସଜନା ଶାଗ ଫୁଲ, ସଜନା ଛୁଇଁରେ ଥିବା ଜୀବସାର ମାନବ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ବା ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରସ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜୀବସାର ଭିଟାମିନ୍ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ରଜ ପର୍ବରେ ଆମ୍ବ ପଣସର ଆପ୍ୟାୟନ ପରମ୍ପରା ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ଫଳ ଯେ ଖାଲି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାରେ ଜନବିଶ୍ୱାସ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଯାନ ପୂଜନ ପରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚାପିଦେଲେ ସେହି ଯାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନହାନି କରେ ନାହିଁ। ଏକ ଧଳା ଅବା ଲାଲ ସୂତାରେ କିଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏକ ପରସ୍ତ ମାଳ କରି ଦୋକାନ ଅବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିହତ ସହିତ ସର୍ବଦା ଶୁଭଲାଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାର ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଚେର ମୂଳ ବା ବଳକଳରେ ଭରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରୁ କେବଳ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଲୋପାଥିକ୍ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ, ଯାହା ମୁନି ଋଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗବେଷକ ଚିକିତ୍ସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହିତ ସେବନ ଓ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବନାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଫଳମୂଳ ଆହାରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରର ଭସ୍ମାଂଶ ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ମୃତ ଅବଶେଷ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୂତ ଉପଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାତୃବତ୍ ତେଜ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରବତ୍ ଶରୀର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ବୃକ୍ଷ ଏକାଧାରରେ ମାନବର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଖା ସହୋଦର ପତି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିତା ମାତା ସଦୃଶ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସତର୍କ ଓ ସତ୍ୟ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ରଜସ୍ରବା ନାରୀ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟଥା ସେହି ବୃକ୍ଷଲତା ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମିଥ୍ୟା କପଟ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ଥାଏ, ସେହି ପରିବାରର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଓ ସୁମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତଥା 6 ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ୍ୟ ସଦାଚାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପକ୍ୱ ଆମ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପୋତି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ହେଲା ସତ୍ ବଚନରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଗଜା ବାହାରିବ। 2ରେ ସତ୍ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଗଜାରୁ ପତ୍ର ବାହାରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। 3 ସତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ସୁମଣ୍ଡିତ ହେବ। 4ରେ ସତ୍ କଥନରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳରେ ଶୋଭାମୟ ହେବ। 5ରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତନରେ ବଉଳରୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଗଛ ଭରି ଉଠିବ। 6ରେ ସତ୍ ଭାବନାରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପରିପକ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତନରେ ଟାକୁଆ ଭୂମିରେ ପୋତିବା ଅର୍ଥ ମା ବସୁମତୀଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଅର୍ଥ ଫଳ, ଫଳ ଅର୍ଥ ଶସ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସତ୍ୟ ସଦାଚାର ମହକିତ ସେ ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରିତ। ଏଠାରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହି ଲିମ୍ବର ପୌରାଣିକ ନାମ ମଧୁକୁଣ୍ଡା। ଏହାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ସୁମିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସକାଳେ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଭରପୁର ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଆଡୁଆଳରେ ରହି ଶ୍ରୀରାମ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳିକୁ ତୀର ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବଳିରାଜ ମଧୁକୁଣ୍ଡାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ତାର ସୁମିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦକୁ ଅରୁଚି ପିତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁକୁଣ୍ଡା ଅଭିଶପ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୈତ୍ୟ ଜଳଧରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଦ୍ଧ କରି ତାର ସତୀପତ୍ନୀ ତୁଳସୀକୁ ମାଳା କରି ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସୁକର୍ମରେ ମାନବୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ବରଦାନ। ପୁନଶ୍ଚ ଋଣୀ ଲୋକମାନେ କୁକର୍ମ ଠକାମି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଗଛ ହୋଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ମୟଜନକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। ସୁତରାଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ଯାହାର ରହସ୍ୟ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାତ। ଅଗତ୍ୟା ବୃକ୍ଷଲତାର ଗୁଣଗାରିମା ହେଉ ଅବା ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସତର୍କ ଓ ସୂଚନାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଉଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ, ମାନବ ସେପରି ଉଭୟ ଦୈବ ଓ ଦୈତ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ। ପଶୁ ଯେପରି ଉଭୟ ପୌଷ୍ୟ ପୈଶାଚ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବିଷ ଓ ପୀୟୁଷ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଚରାଚରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମ ପ୍ରାୟ ଅବଧାରିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆପଣେଇ ନେବା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ। ବୃକ୍ଷଲତା, କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ଅରଣ୍ୟର ଅସୀମ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଭାବ ବିହଳିତ ତଥା ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅରଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱୟଂକୃତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଯାହା ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ପରନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମାନବକୃତ ଓ ମାନବ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ ଓ ସଞ୍ଚାଳିତ, ଯାହା ମାନବକୁ ଜୀବିତ ଓ ସମାଜକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ଅରଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଉଭୟ ଆମ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯାହା ସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱିତ ଆରାଧନା ହିଁ ରଜ ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସୁତରାଂ ଏହି ପଞ୍ଚଦିବସାୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିପକ୍ୱତା ତଥା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶୋଭନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନର ମାର୍ମିକତା ପ୍ରତିଦାନ ହିଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରଲବ୍ଧତା। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଅର୍ଥ ହିଁ ମାଟିମାର ସ୍ନାନ ବା ଭୂମି ସ୍ନାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିବସକୁ ଭୂଇଁ ପୂଜା ବା ଭୂଇଁ ଶୀତଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ମାଟିମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଅମୃତ ବାରିଧାରାରେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକୁ ଭୂଇଁ ଶୀତଳାର ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ମାଟିମା ପ୍ରତି ଏହି ପୂଜନ ପରମ୍ପରା ରଜ ପର୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଥିଲାବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପୂଜନର ପରମ୍ପରାଗତ ବିଧି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା ମଠ ନିର୍ମାଣ ଅବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନିରୂପିତ ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରି ଭୂମି ଖନନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ଏହି କ୍ରମରେ ଧାରଣକର୍ତ୍ରୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ, ଶରଣକର୍ତ୍ରୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହା ବେଦର ଭୂମିସୂତ୍ରରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଯସ୍ୟାସ୍ତ ତସ୍ତ୍ରାଃ
प्रदिशः पृथिव्या यस्य अमरङ्कृष्ठसं बभूवुः जाविभर्ति बहुधा प्राणादजन भूमिर्गोसोप्यान्नो दधातु। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଗୋଟି ଦିଗ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ଆହରଣ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ତଥା ଯିଏ ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଭୂମି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପଶୁ ଧନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଯସ୍ୟା ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବଜନବିଚକ୍ରିରେ ଯସ୍ୟା ଦେବାସୁରନଭ୍ୟ ବ୍ୟର୍ତୟନ୍ ସବାମଶ୍ୱାନାଂ ବୟସଶ୍ଚ ବିଷ୍ଟଭୋଗଂ ବର୍ଚ ପୃଥିବୀ ନ ଦଧାତୁ। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବଜମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମମାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗୋରୁ ଅଶ୍ୱ ତଥା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ଅଟେ, ସେହି ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଧନ ତେଜ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶୁମ୍ଭରା ବସୁଧାନି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିରଣ୍ୟ ବୃକ୍ଷା ଜଗତୋ ନିବେଶନି ବୈଶ୍ୱନରଂ ବିଭ୍ରତି ଭୂମିରାଗ୍ନିମିନ୍ଦ୍ର ଋଷଭାଦ୍ରବୀଣାନ୍ନୋ ଦଧାତୁ। ଜଗତର ତଥା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦର ଆକାର ବା ଖଣି, ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସକଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷର ଗନ୍ତାଘର, ଅଗ୍ନିର ପରିପୋଷଣକାରିଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦା ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ପୌରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ, ହେ ପୃଥିବୀ ମାତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଓ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜନନୀର କୋଳ, କାଖ, ହାତ ଓ ପଣତ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଭୟ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ନିରାପଦ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ବସୁଧାର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସକଳ ଜୀବଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବସବାସର ଅଭୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅବା ସୌରଜଗତରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ବରାଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଗ୍ରହ। ସତେ ଯେପରି ମା ତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ପୃଥିବୀ, ସେହି ଧରଣୀ ମାତାର ସ୍ନାନ ପର୍ବ ହିଁ ରଜପର୍ବର ବିଧାନ। ଏହି ରଜପର୍ବ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଗୌରବମୟ, ସୌରଭମୟ, ମହିମମୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ଧର୍ମୀୟ ପରିଚର୍ୟା ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ବାସ୍ତବିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ନିଆରା ମୌସୁମୀ ମଞ୍ଜୁଳ ରଜପର୍ବ ଆମ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ଆମ ସମାଜର ସୌରଭ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଫୁରଣ ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହମହ ବାସ୍ନା। ଏହାର ମହାର୍ଘ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ମହକିତ କରେ, ଆମ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରେ ଉଜ୍ଜହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆମ କର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରେ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା
ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶରେ ଆବେଗ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଚେତନା ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଅତଏବ ଲେଖକୀୟ ମନନଶୀଳତାରେ, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରଜପର୍ବ ସାମୂହିକ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅଭିମନ୍ତ୍ର। ସୁତରାଂ ଏହାର ସର୍ବଜନୀନତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର।